हरिओम स्वामी जी गुलाबी स्वागत। आज मीनाक्षी शुक्ला પાસે અમને વિનંતી કે આપ સ્ટેજ પર આવો। स्वामी जी ने विनंती करो कि आप प्रवचन से। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेधि वेदस्य महाणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहसीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद
श्रुतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनव्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां विषये भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। પહેલા આપણે સ્તોત્રનો એક પાઠ કરીશું. લગભગ બધા લોકો સાથે જ કરી શકશે, કોઈ તકલીફ નથી. નાગેન્દ્રહારાય ત્રિલોચનાય ભસ્માંગરાગાય મહેશ્વરાય નિત્યાય શુદ્ધાય દિગંબરાય તસ્मै નકારાય નમઃ શિવાય મંદાकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथ महेश्वराय मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिखाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते।
પહેલા શ્લોકથી શરૂ કરીશું. નાગેન્દ્રહારાય ત્રિલોચનાય ભસ્માંગરાય મહેશ્વરાય નાગેન્દ્રહારાય શરૂઆત થાય છે. નમઃ શિવાયનો નકાર એટલે આચાર્યએ નથી શરૂઆત કરી, નાગેન્દ્રથી શરૂ કરી. ભગવાને ગળાની અંદર હારના રૂપમાં, કેયુરના રૂપમાં, બાજુબંધ, ઘણા ફોટાઓ તમે જુઓ તો કંકણના રૂપમાં, સર્પો, ખૂબ સર્પો બધા. એની પણ મુખ્ય નાગેન્દ્રનો હાર પહેર્યો છે. આચાર્યો અર્થ કરે છે નાગેન્દ્રનો અર્થ વાસુકી પણ થઈ શકે, નાગેન્દ્રનો અર્થ શેષનાગ પણ થઈ શકે. સર્વનાગમાં શ્રેષ્ઠ ઇન્દ્ર, સર્વનાગનો ઇન્દ્ર અર્થાત શ્રેષ્ઠ શેષનાગ. નાગેન્દ્રનો અર્થ શેષનાગ પણ થાય, નાગેન્દ્રનો અર્થ વાસુકી પણ થાય. પરંતુ એક થોડો ભેદ છે વાસુકી અને શેષનાગ વચ્ચે. ભગવાન 10મા અધ્યાયમાં કહે છે સર્પાણામ વાસુકી અહમસ્મિ. સર્પોની અંદર હું વાસુકી છું, અનંતશ્ચાસ્મિ નાગાના, અને નાગની અંદર હું અનંત છું અર્થાત શેષનાગ છું. એટલા માટે નારાયણને અનંતશાહી કહેવામાં આવે છે. શેષશાહી, અનંતનો અર્થ છે શેષનાગ. એટલે ભેદ છે. એટલે પુરાણ અનુસાર તો એવું છે કે પૃથ્વી ઉપર જે ચાલનારાઓ છે એ સર્પ કહેવાય, અને જે પૃથ્વીની અંદર પાતાળ વગેરેમાં જે ચાલનારાઓ છે એમાં રહેનાર છે એ નાગ કહેવાય. આવું એક ભેદ પાડે જે છે તે. પરંતુ સાપની સરખામણીમાં નાગનું મહત્વ વધારે છે. નાગનું પૂજન થાય છે, નાગપંચમી વગેરે. સર્પનું પૂજન નથી થતું. એટલે આપણે અહીંયા નાગ અર્થ લઈ શકીએ. ભગવાને બધા વિવિધ પ્રકાર શેષનાગ ધારણ કર્યો, શેષનાગનો હાર પહેરેલો છે એવું કહી શકો. લોકો તો કહે છે શિવજી તમોગુણી છે એટલે સર્પો ધારણ કરે છે. ભગવાન તમોગુણી હોવાને કારણે, કારણ કે કાલીય નાગે ત્યાં કહ્યું કે વયમ ખલાહ સહોત્પત્ત્યાહ તામસાહ દીર્ઘમન્યવઃ. અમે વાસ્તવમાં સ્વભાવથી ખલ છીએ. ખલ એટલે ગમે ત્યારે, હા, સહોત્પત્ત્યાહ, અને તામસાહ, તામસ છે. દીર્ઘમન્યવઃ, મન્યનો અર્થ છે ક્રોધ. દીર્ઘમન્યવઃ, લાંબા સમય સુધી ક્રોધિત રહેનાર. એકવાર ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય તો લાંબો સમય રહે. અને તામસ સ્વભાવ છે એને ધારણ ઈશ્વરે ધારણ કર્યું આભૂષણ રૂપે, માટે એ તમો. બરાબર. આ શિવજી આ રીતે ધારણ કરતા તો વિષ્ણુ ભગવાને કંઈ પાછળ નથી, એમણે ઘણું ધારણ કર્યું છે. શંકરજીએ ગળામાં સર્પ ધારણ કર્યો તો પેલા એક આખો બિસ્તરો બનાવી દીધો સર્પનો. શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ. ભુજગશયનમ, ભગવાને ભુજગશયન, બહુ સુંદર અર્થ છે. બધા કોઈ વસ્તુ ઓર્ડિનરી છે જ નહીં. આ ધર્મમાં કશું ઓર્ડિનરી નથી. સમગ્ર જીવનનું રહસ્ય એક વસ્તુમાં રહેલું છે, એક શબ્દની અંદર રહેલું. ભુજગશયનમ, ભગવાને તો બિસ્તરો બનાવી દીધો. શંકરજીએ જટામાં સર્પ ધારણ કર્યો તો પેલા એમણે છત્ર બનાવ્યું શેષનું. એટલે આ રીતે બંને જણાએ ધારણ કરેલો છે. માટે શંકરજી તમોગુણી છે માટે સર્પ ધારણ કરે છે એવું નથી. વિષ્ણુ ભગવાને ધારણ કરેલું છે. કેમ આવું? કારણ કે એ બતાવે છે કે ભગવાન વિષ્ણુએ ક્રોધરૂપી સર્પને પોતાના વશમાં કરી લીધો છે. શિવજીએ પણ પોતાના વશમાં કરીને એના આભૂષણ બનાવી દીધું. જગત માટે જે દૂષણ એ ઈશ્વર માટે ભૂષણ છે. એવું છે. જગત માટે દૂષણ, ભયનું સ્થાન, ઈશ્વર માટે ભયનું સ્થાન નથી. ઈશ્વર અભય સ્વરૂપ હોવાને કારણે આ કહેવાતા ભય સ્થાનો ત્યાં રહેતા નથી.
માટે એમના માટે ભૂષણ બની ગયું. ઘણા તમે જુઓ પેલા શિકારીઓ આમ પેલા એનો શિકાર કરે વાઘનો, એક બાજુ બંદૂક લટકાવે, બીજી બાજુ પેલું વાઘનું ચામડું. એટલે કહેવાનો તમારા માટે ભય સ્થાન છે, મારા માટે નથી એવું બતાવે. પણ એ તો હાથોહાથની લડાઈ કરી રહ્યો તો જુદી વસ્તુ. પેલાને તમે મારી દો ઉપર ઝાડ પર ચડીને ગોળીથી, અને પછી એનું ચામડું હાથમાં રાખીને બધાને આગળ બહાદુરી બતાવે કે ખરા અર્થમાં બહાદુરી નથી. ઈશ્વરના માટે તો ખરા અર્થમાં આભૂષણ છે. એટલે ક્રોધરૂપી તમોગુણો પર ઈશ્વરનો વિજય છે, એ જ બતાવે છે. ચાહે વિષ્ણુ ભગવાનનું બિસ્તરો કે શંકર ભગવાનનું આભૂષણ, નાગેન્દ્રનો હાર, ગમે તે. પરશુરામજી એકવાર કહે છે રામચંદ્રજીને કે તમે એક ધનુષ્ય તોડીને ગર્વ કરો છો, તો તમે આ મારું ધનુષ્ય તોડી આપો એમ કરીને, અને જો નહીં તોડી આપો તો તમે યાદ રાખો હું ક્ષત્રિયાંતક છું, ક્ષત્રિયનો અંત લાવનાર છું. લક્ષ્મણજીને ક્રોધ ચડ્યો. લક્ષ્મણજી કહે છે કે લાવો તમારું ધનુષ્ય, હમણાં એના ટુકડા કરી. રામજી ઠંડા, લક્ષ્મણજી શેષનો અવતાર, તરત ક્રોધ ચડ્યો. રામચંદ્રજી વિષ્ણુનો અવતાર, ક્રોધ પર વિજય છે, તરત શાંત પાડી દીધા. શાંત. એમણે કહ્યું કે હે લક્ષ્મણ શાંત થયા, બ્રાહ્મણ છે, વંદનીય છે. રામજીએ વંદના કરી. શું કહ્યું? પરશુરામજીને કહ્યું કે હું તો તમારી સામે કંઈ નથી, આપ માત્ર આજ્ઞા કરો. પરશુરામજી તરત ઠંડા થઈ ગયા, લક્ષ્મણજી ઠંડા થઈ ગયા. કહેવાનો આશય આટલો હતો કે આ સર્પ વગેરે જે ક્રોધનું પ્રતીક છે, તમોગુણનું પ્રતીક છે, એના પર ઈશ્વરનો વિજય છે. ઈશ્વરે એને હાર રૂપે, આભૂષણ રૂપે ધારણ કરેલું છે. આમ સર્પ ભયંકર અવશ્ય છે, પરંતુ સર્પનું દર્શન સ્વપ્નની અંદર શુભ ગણાય છે. આ તો બાય છે, સર્પનું દર્શન શુભ ગણાય, લક્ષ્મી પ્રાપ્તિનું સૂચક ગણાય છે. સર્પનું દર્શન થાય તો ગભરાઈ ના જશો. સ્વપ્નની અંદર લક્ષ્મી પ્રાપ્તિનું સૂચક છે. સર્પભૂષણ શંકરનું ધ્યાન, શેષશાહી વિષ્ણુનું ધ્યાન, કાલીય દમન કરેલા શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન જો સ્વપ્નની અંદર આવું આવે તો બધું શુભ ગણાય છે. એટલે એક સર્પ આપણે ભલે કહીએ ભય સ્થાન છે, અશુભ છે વગેરે, પરંતુ એવું નથી. આ છે નાગેન્દ્ર હાર. પછી ત્રિલોચનાય, અન્ય દેવ મનુષ્ય વગેરેની અપેક્ષાએ ભગવાનમાં એક વિશેષતા છે. ત્રીજું નેત્ર, બધાને બે, એમને ત્રીજું. લલાટનો તૃતીય નેત્ર. ભગવાન સામાન્ય રીતે બંધ રાખે, ઇમરજન્સીમાં ખોલે, ઇમરજન્સીમાં એને ખોલે. આ ત્રિપુરાસુરનો વધ કર્યો, ભસ્માસુરનો વધ કર્યો, ભગવાને ક્યારેય નથી ખોલ્યો. એમને એમાં ઇમરજન્સી નથી લાગી. ત્રિપુરાસુરનો વધ કરવા માટે તો ભગવાને મોટો આડંબર રચ્યો. રથક્ષોણી યંતા શતકૃતિરગેન્દ્રો ધનુરથો રથાંગે ચિંદ્રાકૌ રથચરણપાણી શરૈતિ દિધક્ષો સ્તે કોયમ ત્રિપુર તૃણમાડંબર વિધિ. ત્રિપુર રૂપી આ તૃણને, તૃણ ઘાસ, એને મારવા માટે ભગવાન આટલો આડંબર. રથાક્ષોણી, ક્ષોણી પૃથ્વી, ચાલ પૃથ્વી તુરત બની ગયા. શતકૃતિ યંતા, બ્રહ્માજીને યંતા સારથી બનાવ્યા. વિષ્ણુ ભગવાનને બે રથડા પડ્યા. આ બધું આડંબર તમારે કરવાની જરૂર પડે. કોને પાછ મારવા? ત્રિપુર રૂપી તૃણ મારવા માટે ભગવાન દિદક્ષોસ્તે ત્રિપુર તૃણમાં આડંબર વિધિ વિધેય ક્રીડંત્યો ન ખલુ પરતંત્રા પ્રભુદીય. વિધેય ભગવાન ક્રીડા કરી રહ્યો છે, એને શું ત્રિપુર મારવા માટે ફૂ કરવાની જરૂર નથી. મારા તો સંકલ્પ માત્રથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થતી, ત્રિપુરનો શું મારવા? છતાં એ તો એક નાટક કર્યું. કહેવાનો હશે ત્રીજું નેત્ર એક જ વાર ખોલ્યું ભગવાન, અને તે તમે જાણો છો બધા, કામદેવને ભસ્મ કરવા માટે. તાડકાસુરને વરદાન હતું ને કે ભગવાનના પુત્રથી જ એનો વધ થાય. આ મહારાજ તો કૈલાશ પર બેસીને 24 કલાક સમાધિ દિવસ, ક્યારે માતાજી તરફ નજર કરે નહીં તો ક્યારે પુત્ર, શું કરવું? એટલે ઇન્દ્રએ પછી મોકલ્યા કામદેવ.
કામદેવનું જેવું આગમન હિમાલયમાં થયું, આખો હિમાલય કામમય બની ગયો. અર્થાત વસંત ઋતુનું આગમન થયું. આ ખૂબ અને ભગવાનને થયું કે એકદમ સિઝન કેવી રીતે બદલાઈ ગઈ. કૈલાસમાં કોઈ સિઝન નથી, એક જ સિઝન કહેવાય. આ બધા કે 3 સિઝન. કશું વૈદિક કોઈ વસંતનું નામ નિશાન કૈલાસમાં ના બધે. ભગવાને આંખ ખોલી જોયું તો પેલો છુપાયેલો એક ખૂણાની અંદર, અને પંચબાણ, કામદેવના પંચબાણ, એનાથી ભગવાન પર સંધાન કરી. ભગવાન કે અહીંયા વિશાળ. તાત્કાલિક ભગવાને ત્રિનેત્ર ખોલી ભસ્મ કરી દીધો. અસિદ્ધાર્થા નૈવ ક્વચિદપી સદૈવા સુરનરે નિવર્તન્તે નિત્યમ જગતિ જૈનો યસ્ય વિશિખા ન નિવર્તન્તે. જૈન કામદેવ એવો છે જેના બાણથી સમગ્ર જગત વિધાઈ ગયેલું છે. અસિદ્ધાર્થા નૈવ ક્વચિદપી સદૈવા સુરનરે. ત્રણેય લોકની અંદર કોઈ એવો છે નહીં જેના બાણથી, કામદેવના બાણથી જે વિધાયો ના હોય. કામદેવના બાણ મોગ છે, વિજય પ્રાપ્ત કરીને જ પાછો થાય. એ ભગવાન એને સ્મર્તવ્યાત્મા નહીં વશિષુ પથ્ય પરિવ. એ કામદેવને સ્મર બનાવી દીધો, સ્મર્તવ્ય બનાવી દીધો. ઇન મેમરી ઓફ, આપણે કહીએ ને, ઇન લવિંગ મેમરી ઓફ. સ્મર્તવ્ય થઈ ગયો. કેમ એને સ્મર કહે છે? સ્મરણ કરતા જ જે હાજર થાય કામ છે. વિષય ढोसा हाजिर, खाना है अरे हाँ ऐसा है. स्मरण પ્રત્યેકના હૃદયની અંદર સ્મરણ માત્રથી જે હાજર થાય એને ભગવાને સ્મર્તવ્ય બનાવી દીધો. સ્મરણે સ્મર્તવ્ય બનાવ્યો. ક્યારેય હાજર ન થઈ શકે એવી સ્થિતિ કરી દીધી ભગવાન. તે વખતે ખોલે ત્રિલોચન, ત્રીજું નેત્ર. બીજું, અપકારિણી ગોપશ્ચેત કામાદૌ કિમ ન કુપ્યસી. ભગવાને દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડ્યું. અપકારી હોય એના ઉપર કોપ કરવો જોઈએ, ક્રોધ કરવો જોઈએ. વાસ્તવમાં અપકારી કોણ છે? કામાદૌ. કામ ક્રોધ જ વસ્તુ વાસ્તવમાં મનુષ્ય માટે અપકારી છે. કામ એષ, ક્રોધ એષ, રજોગુણ સમુદ્ભવ, મહાશનો મહાપાત્મા વિદ્યીનમ ઇહ વૈરિણમ. ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું આ બે તારા મહાન શત્રુ છે. કામ એષ, ક્રોધ એષ, મહાશન મહાપાપમાં. એ જ વાસ્તવમાં અપકારી છે. એના પર ક્રોધ કરવો જોઈએ. ભગવાને એ જ કર્યું. કામદેવ પર જ ક્રોધ કર્યો. વાસ્તવમાં એ જ અપકારી છે. પ્રત્યેકના હૃદયમાં બેસીને કામ જ અપકારી છે. નહીં કે બાહ્ય જગતના લોકો, બાહ્ય જગતના લોકોને અપકારી કહેવાની જરૂર જ નથી. અંદર જ ઘણું પડ્યું છે. એને જ પાળવાની જરૂર છે. ભગવાને એને માટે ત્રીજું નેત્ર ખોલ્યું. એ દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડે છે. અપકારિણી ગોપશ્ચેત કામાદૌ કિમ ન કુપ્યસી. અને આ કામ, ક્રોધ વગેરે એ રીતે કામદેવને બહુ ગર્વ તો હતો જ. એ કહેતો હતો કે મહારાજના તપમાં ભંગ. ઇન્દ્રને કહ્યું એણે. ઇન્દ્ર જ્યારે બોલાવ્યો કે આપણે જવાનું છે કામમાં, હમણાં એમના તપનો ભંગ કરી દઈશું. ગર્વ, અત્યંત ગર્વ કામદેવ. ત્યારે એને કહ્યું કે મેં તો બ્રહ્માજીને સંધ્યાજીની પાછળ દોડાવેલા, વિષ્ણુને તુલસી સાથે કપટ કરાવ્યો, ઇન્દ્રને અહલ્યાજાર બનાવી દીધેલા. આમનો કોઈ વિચાર નથી. ગર્વ આવે ને ઘણીવાર આગલા દ્વારેથી ન આવે, પાછલા દ્વારેથી આવે. મને તો કંઈ એવું નહીં કે આપણે કર્યું, પણ આ તમારી જાણ માટે કહું છું કે પેલા સમયની મેં જ મદદ કરેલી. એ અત્યારે જે છે પાછલા આપણને એવું નહીં. અને પછી પાછું આનું પ્રવેશ દ્વાર બહુ સાચો. ગર્વ વસ્તુ એવી છે ગમે તે રીતે પ્રવેશ દ્વાર પર જ એનો બાદ કરવો એ કે છે. ચાલો પછી આમ તો આવો તૃતીય નેત્ર બધા ત્રિલોચનધારી જ છે, પરંતુ આપણા ત્રિલોચન આપણા પર છે ને થોડો મળ કાદવ લાગી જાય ને, દાખલા એના ઉપર તમે કાદવનું પેક, મડ પેક મૂકતા હોય ઘણી વાર આ લોકો. મડ પેક
તમે ઈચ્છો તો ખુલે નહીં. એવી રીતે આ ત્રિનેત્ર, અહીંયા ત્રીજું નેત્ર રહ્યું છે, વિવેક રૂપી ત્રિનેત્ર, ત્રીજું નેત્ર, એના પર કાદવ લાગી ગયો છે એટલે ખુલતું નથી. બાકી આપણે ત્રિલોચન થાય છે. એ વિવેક શક્તિ ખુલે તો આપોઆપ કામદેવ ભસ્મ થઈ જાય, હૃદયમાં રહેલું કામ ભસ્મ થઈ જાય. પરંતુ એ નથી ખુલતું. કામ જાનામી તે મૂલમ સંકલ્પાત કિલ જાય છે, નત્વામ સંકલ્પયિષ્યામિ તેન ત્વમ ન ભવિષ્યસી. એ કામ હું મૂળ તારું જાણું છું, તું સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થાઉં છું. નત્વામ સંકલ્પયિષ્યામિ, હું તારા સંકલ્પથી ઉત્પન્ન નહીં થવા દઉં. આનું નામ ત્રીજું નેત્ર, બરાબર, વિવેક શક્તિ. એ તો કામદેવ ભસ્મ થઈ જાય, ભસ્મ થઈ જાય અર્થાત એ ઉત્પન્ન ન થાય. ઓકે, આ ત્રિલોચનનો એક અર્થ થયો. આટલું. બીજો ત્રિલોચનનો અર્થ છે ત્રીણી ભૂત વર્તમાન ભવિષ્યાણી લોચયતી લોચન વિષય કરોતી ઇતિ ત્રિલોચન. લોચયતી, ભૂત વર્તમાન અને ભવિષ્યને જે સાક્ષાત દર્શન કરે છે એનું નામ ત્રિલોચન છે. કોઈ દર્શન ના કરી શકે, ત્રણેયના સાથે દર્શન કરી શકે, કોઈ ના કરી શકે. ત્રણને સાક્ષાત જોવાવાળા ત્રિલોચન. ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં આ વસ્તુ કહી, વેદાહમ સમતીતાની વર્તમાનાની ચાર્જુના ભવિષ્યાણી ચ ભૂતાની મામ તુ વેદ ન કશ્ચન. કશ્ચન ન વેદ. ભૂત વર્તમાન અને ભવિષ્યને કોઈ જાણી ન શકે, હું જાણું છું. ત્રણને એક સાથે જાણનાર ત્રિલોચન. ત્રણને એક સાથે કેવી રીતે જણાય? ભૂતકાળની વસ્તુ હોય એનું સ્મરણ થઈ શકે, સાક્ષાત દર્શન ન થઈ શકે. ભૂતકાળ ગયો હોય, તમે પણ મનમાં વિચારો તો એ સ્મરણ છે, તમારી સ્મૃતિ. ભવિષ્યમાં કંઈક વસ્તુ હોય એનું સાક્ષાત દર્શન ન થાય, એના વિશે કલ્પના કરી શકો કે આવું કંઈક થઈ શકશે. વર્તમાનમાં છે એનું પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય. ભગવાનને ત્રણેય સાક્ષાત છે, પ્રત્યક્ષ છે. કેમ? આમે જગતની અંદર ભૂત અને ભવિષ્ય જેવી વસ્તુ નથી, સાચું ભૂત. કારણ કે કોઈ વસ્તુ ભૂત બનતી જ નથી, કોઈ વસ્તુ ભૂત બનતી નથી. જગતની અંદર બે જ વસ્તુ છે, વ્યક્ત અને અવ્યક્ત. આ ખેલ ચાલે છે. બ્રહ્માંડનો ધબકાર આ છે, વ્યક્ત અવ્યક્ત, વ્યક્ત અવ્યક્ત, વ્યક્ત અવ્યક્ત. 7:02 અવ્યક્ત બની ગઈ, બરાબર. અત્યારે જે છે વ્યક્ત થઈ ગઈ, પાછી અવ્યક્ત, વ્યક્ત અવ્યક્ત. નાશ નથી કોઈ વસ્તુ, અવ્યક્ત બની જાય. મારી વ્યક્ત, અવ્યક્ત અર્થાત પ્રલય. વ્યક્ત એટલે સર્જન. વસ્તુ આવે સામે એ વ્યક્ત થઈ, ક્યાંય નાશ નામની વસ્તુ. આ તો વૈજ્ઞાનિકો કહે છે, આપણે કહેવાની જરૂર નથી. જગતમાં એક પણ વસ્તુનો નાશ છે જ નહીં. શું વાત કરો છો? પંચમહાભૂતોના જગતની અંદર પંચમહાભૂતમાંથી એક પણ મહાભૂતનો નાશ નથી. પાણીનો જથ્થો બ્રહ્માંડમાં જેટલો છે એટલો ને એટલો છે. શું સ્વામી ગ્લેશિયર ઓગળી ગયા, આમ થયું, એ જુદા રૂપમાં ગયા. દરિયામાં આવી ગયા, વનસ્પતિઓમાં જતા રહ્યા, મનુષ્યના શરીરમાં જતા રહ્યા, વરાળ રૂપે રહ્યા, જમીનના પાણીમાં રૂપે જતા રહ્યા, વાદળોમાં રૂપમાં છે, વનસ્પતિઓમાં સંગ્રહાયેલું છે. નાશ નથી. સ્વામી પૃથ્વી ઘસાઈ ગઈ, મારા ચપ્પલ ઘસાઈ ગયા, ઘસાઈ અહીંથી ત્યાં ગયું, ત્યાંથી ત્યાં ગયું. એક ને તો બીજા રૂપમાં હાજર જ છે, વ્યક્ત ના વ્યક્ત. કહેવાનો આશય છે, વ્યક્ત થાય તમારી સમક્ષ તો તમે કહો એ વર્તમાન છે, પ્રત્યક્ષ છે. અવ્યક્ત થાય તમે કહો કે એ ભૂત બની ગયો. ભવિષ્યમાં આવનારી અવ્યક્ત વસ્તુ પછી વ્યક્ત થશે, એ ભવિષ્ય છે. ભગવાનને વ્યક્ત અને અવ્યક્ત બંને પ્રત્યક્ષ છે. આપણને માત્ર વ્યક્ત પ્રત્યક્ષ છે, બરાબર. જે વ્યક્ત જગત છે એ પ્રત્યક્ષ છે. ભગવાનને અવ્યક્ત પણ પ્રત્યક્ષ છે. જે ગયું છે અવ્યક્ત રૂપે તે ભવિષ્યમાં પણ એ અવ્યક્તમાંથી જે વ્યક્ત બનવાનું છે તે બંને પ્રત્યક્ષ છે. કેમ? એવું તે શું?
એવું તેમણે શું કર્યું? એ ઈશ્વર જગતનું ઉપાદાન છે, માટે જગતનું ઉપાદાન કારણ છે, મટીરિયલ છે જગતનું, માટે બસ જે જગત જેનું ઉપાદાન કારણ એ વસ્તુને પ્રત્યક્ષ હોય. અને સમગ્ર જગતનું મટીરિયલ જ એ છે, પંચમહાભૂતો રૂપે પણ એ છે. તસ્માદ વા એતસ્માદ